میرے پاس گائنی کی ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں. کالز یہ بتانے کے لیے نہیں آتی کہ یہ ہو رہا ہے, وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ہماری جاب حلال بھی ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حلال نہیں ہے, کیوں, آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہے اس نے ہمیں ہدف دیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے سال میں کما کے دینے ہیں, لہذا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ماں کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی گواہی, میں ڈاکٹروں کا نام نہیں لوں گا, نام تھوڑی لے سکتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے فلانی ڈاکٹر کا فون آیا, فلانی گائنی کی ڈاکٹر کا, یہ دیکھو اسے جا کے تصدیق کرا لو. تو کہے گی بھائی آپ ہمارا راز کیوں پاش کر رہے ہو. خود ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں کہ ہسپتال والے کیا کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں. اور آپریشن اتنا خطرناک ہے عورت کے لیے, نارمل ڈیلیوری سے کسی عورت کے 12 بچے پیدا ہو جائیں, ابھی ڈائری میں لکھ لیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 12ویں بچے کے بعد بھی ایسی ہی ہوگی جیسے پہلے بچے کے بعد. فٹنس میں کوئی خرابی نہیں آتی, بشرطے کہ اس کو خوراک بھی کھلائی جائے. بچے ہی نہیں پیدا کر رہے ہیں اور اس کو خوراک دے نہیں رہے. خوراک میں کیا ہے, دوائیں نہیں, کھجور, دودھ, سیب. بات آ رہی ہے سمجھ؟ کھجور کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا حاملہ عورت کے لیے. تو پریگنینسی میں خاتون کو کیا کھلانی ہے زیادہ, کھجوریں کھلاؤ, دودھ پلاؤ اور سیب کھلاؤ صبح نہار منہ. تو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. باقی نیچرل ہے. اگر اس کی وجہ سے عورت کی صحت خراب ہوتی نا تو یہ نیچرل پروسیس تھوڑی ہوتا. عورت کے لیے ضروری ہے اس پروسیس سے گزرنا, ورنہ بوڑھی ہو جائے گی, ورنہ خراب ہو جائے گی. وہ 12 بچے بھی اگر پیدا ہو جائے, خوراک کا اگر پراپر خیال کیا جائے, آرام کا خیال کیا جائے, جاب بھی کر رہی ہیں اور صبح سے لے کے رات تک ماری ماری پھر بھی رہی ہیں گھروں میں, بالکل وہ ایک الگ چیز ہے. پھر اس کے وہ تو ایک ظاہر ہے آپ ظلم کر رہے ہو نا. اس کے آرام کا خیال کیا جائے, اس کی خوراک کا خیال کیا جائے, تو 12ویں بچے کے بعد بھی وہ ایسی ہوگی جیسے پہلے بچے. فٹنس میں کوئی کمی نہیں, بلکہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. جن عورتوں کے اولادیں نہیں ہوتی اور جن کی ہوتی ہیں, ان دونوں کی فٹنس میں زمین آسمان کا فرق. جن کی اولاد نہیں ہوتی بوڑھی ہو جاتی ہیں جلدی, اور آپریشن سے پیدا ہو جائے ایک. اب اس میں کیا گوگل کی رپورٹ پیش کروں, میں کہوں اپنے خاندان کی عورتوں کو جا کے دیکھ لو جن کے آپریشن سے ہوا ہے. معذرت کے ساتھ, بھینس میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا. معذرت, کچھ زیادہ کہہ دیا میں نے, لیکن ایسی چربی چڑھتی ہے جسم کے اوپر. ڈاکٹر پیسے بنایا جا رہا ہے, لکھ لکھ لے بنایا جا رہا ہے. اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کروں. اور وہ جو اینٹی بایوٹک کھائے گی زخم کو پورا کرنے کے لیے, فوراً اس اینٹی بایوٹک کے اثرات عورت کی فیڈ میں جائیں گے, اور بچے کے پہلا جو گھونٹ اس کے پیٹ میں اترے گا نا, وہ آگمنٹن کا جائے گا. بھائی ماں جو کھاتی ہے دودھ میں فوراً اثرات آتے ہیں. بچہ پہلے دن سے اینٹی بایوٹک کھانا, بھائی آپریشن تو ماں کا ہوا, بچے کو کیوں کھلا رہے ہو. اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ, اور ڈاکٹروں کو اللہ کا واسطہ کہ ڈاکٹر ایسا کرتی کیوں ہے جو لیڈی ڈاکٹر ہیں, کیونکہ نیچرل پروسیس جو ہے نا 2 دن بھی لگ سکتے ہیں, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. سمجھ رہے ہو, ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم, کہہ رہے کیا بار بار پیشنٹ آیا بھی نہیں, جاؤ واپس اگلے ہفتے واپس آنا یار, پھر 3-4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس پروسیس میں. کہتے چھوڑو یار, اتنا ٹینشن لینے کی نہیں, انہوں نے نمٹانے ہوتے ہیں. یہ بزنس بن چکا ہے, کاروبار بن چکا ہے, یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, سارے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے. یہ جو ڈاکٹر ہمیں ایسی چیزیں بتا رہے ہیں, ظاہر ہے اچھے ہیں تبھی تو بتا رہے ہیں کہ یار یہ ممبر پہ بتاؤ لوگوں کو. کل ایک ڈاکٹر ہے, بہت ماہر ڈاکٹر ہے, میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ نام بتانے پر پابندی ہے, بہت ملکوں کی ڈگری ہے ان کے پاس. انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ بہت کچھ کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں, اور ڈاکٹر اپنے پیسے بنا رہے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ جو ڈاکٹر بات بات پہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں, لیبارٹری والوں سے ان کے کھانچے. میرے یہاں تھوڑا سا گردن میں درد رہتا ہے, میں کیونکہ جب میں نے 8-10 سال پڑھا ہے نا تو گردن ایسے کر کے پڑھا ہے میں نے. اس کا مجھے نقصان کیا ہوا کہ میرے یہاں کبھی کبھار پین شروع ہوتا ہے. تو میں کل ایک فزیو تھراپی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس چلا گیا, تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ درجنوں ڈگریاں ہیں ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ مولوی نہیں ہے وہ, بلکہ مولویوں کے خلاف ہیں وہ. مجھے بیٹھ کے مفتیوں کے خلاف تقریر کرنا شروع کر دی. اب میں چپ کر کے, کیونکہ میری گردن کا مسئلہ تھا, ہم سن رہے ہیں اپنے خلاف, کہہ رہے ہیں مولوی 2 نمبر ہے یہ مولوی. میں نے کہا زیادہ بولا تو ایسا نہ پڑک کر کے کچھ کر دیں, ابھی تو فی الحال جیسے بھی ہیں بھائی آپ صحیح ہو. ان کو میں نے کہہ دیا جمعے کے بیان میں آیا کسی دن, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جو 50 لاکھ کی مشین ہے, اب یہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے MRI کی مشینیں منگوا لی. اب جن کے سروائیکل پین ہوتا ہے, اب ان مشین والوں کو پتا ہے کہ 50 لاکھ کی مشین ہے, تو جب تک اس پہ لوگ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے یہ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوگا. تو ڈاکٹروں سے انہوں نے کھانچے کھولے ہیں, ذرا سا آپ کے کمر میں پین ہے MRI کروا لو, ڈاکٹر لکھ کے دے گا, اور پھر اسے کھانچا بھی کھولا ہوا ہے کہ اتنے پیسے میرے اتنے تمہارے. اور مجھے اس کی تصدیق ایسے بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس پرسوں سعودیہ سے کال آئی, یا سعودیہ سے پاکستان سے, انہوں نے کہا کہ میری کیا ارننگ جائز ہے. میں نے کہا کیوں. کہہ رہے میں ایک مشین پہ بیٹھتا ہوں, ایکس رے مشین ہے, اور میں لوگوں کے ایکس رے کرتا ہوں, تو ڈاکٹروں کی طرف سے پرچیاں آتی ہیں کہ اتنا ہمارا ہے, اس میں اتنا کس کا ہے, ہمارا ہے. تو کیا میرے لیے ڈاکٹر کو یہ پیسے دینا جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے جائز ہو یا نہ ہو, ڈاکٹر کے لیے لینا بہرحال حرام ہے. مریض اس کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ آپ وہاں سے اپنے الگ سے کھانچے کھول کے رکھیں. یہ آپ کی میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہو رہا ہے, جو کہ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ حد الامکان اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے بولو بھائی بچاؤ. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے, تمام ڈاکٹر بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے
जैसे किसी मौलवी के पास जाने से पहले उसके दर्जनों बयानात सुनते हो, बहुत अच्छी तरह तहकीक करते हो कि 2 नंबर आलिम तो नहीं है, इसी तरह तहकीक करोगे ये 2 नंबर डॉक्टर तो नहीं है। और ये भी आपको बता दूं, जो 2 नंबर होता है अक्सर उसके पास रश ज्यादा होता है। अक्सर 100% ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों के पास भी होता है, लेकिन अक्सर 2 नंबरों के पास रश ज्यादा होता है। अच्छे लोग पब्लिक को समझ, मिसाल के तौर पर आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं एक्सरे करवा लूं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, यूं 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 करो ठीक हो जाएगा। ये कोई डॉक्टर है? आप क्या कहोगे, ये कोई डॉक्टर साहब इसको दवा, कोई दवा की जरूरत नहीं है भाई, इस्त्री गर्म करके, इस्त्री तो नहीं, यानी थोड़ा सा सिकाई कर लिया करो। ये डॉक्टर ना कोई पर्चा लिख के दिया, ना कोई बड़ी भरकम फीस 20 रुपए ली और मशवरे के वो भी, और मैं वैसे जैसा क्या था वैसे ही आ रहा हूँ, ना कोई पर्ची नहीं मेरे पास, ऐसे ऐसे तो मैं वैसे भी कर लूँ। भाई प्रॉब्लम ही है कि आप कंप्यूटर पे यूं करके बैठे रहते हैं, डॉक्टर ने बिल्कुल सही मशवरा दिया, यार थोड़ा सा हिलो जुलो, एक्सरसाइज करो, तो ऐसे डॉक्टर के पास रश। मेरी बच्ची बीमार थी तो मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गया उसको। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने एक कुछ तो दवाएं लिख के दी और कुछ टेस्ट लिख के दे दिए। तो हमारे एक बड़े अच्छे खानदानी डॉक्टर हैं, मैं उनके पास गया, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये डॉक्टर साहब ने ये लिख के दिया, ये टेस्ट। उन्होंने कहा इस टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि इस टेस्ट की वजह से अगर ये बीमारी निकल आई ना कि ये बच्चे में बीमारी है, तो भी यही दवाएं हैं जो डॉक्टर ने लिख के दी हैं, और अगर ये पता चलता है बीमारी नहीं है, फिर भी दवा यही खिलानी पड़ेगी। लो भाई, खाम खा के टेस्ट, और वो डॉक्टर भी माशाल्लाह बाशरा थे, दाढ़ी भी थी उनकी। क्या करें आदमी, कहाँ जाए यार, ना दाढ़ी वाले पर एतमाद कर सकता है ना टोपी वाले पर। जो टोपी पहनी है वही आपको पहना देता है वो वो टोपी पहनी भी इसलिए कि बवक्ते जरूरत वो टोपी किसी को पहना सके। खैर, इसलिए ये इतना ज्यादा वो ना करें, मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ इसके पीछे लॉजिक है। अब सवाल पैदा होता है, लोग कहते हैं डॉक्टर ऑपरेशन तो करते ही हम क्या करें, जाहिर है डॉक्टर आपके जज्बात से, सब नहीं, बार बार बता रहा हूँ, अच्छे लोग भी हैं, वो अस्पताल वाले जब करते हैं तो क्या करें। तो एक मेरी तजवीज़ है, कोई इस्लाम नहीं है कि आप इसको पत्थर पे लकीर समझ के बिल्कुल आप इसको पकड़ ले मजबूती से। तो एक तजवीज़ है जिसमें आप 100 दफ़ा मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कुरान और सुन्नत नहीं बयान करना, मेरा एक तजर्बा है जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अपनी जिम्मेदारी पर अगर ये तजर्बा करना चाहे तो कर सकते हैं। वो ये कि किसी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करवा दें, सही है, ताकि ऐन वक्त पर अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कोई मसला हो गया, जैसे कि इसका इम्कान बहरहाल होता है, हजारों में कोई एक चांस इसका भी होता है केस बिगड़ जाए, तो अगर ऐन वक्त पे केस बिगड़ा तो डॉक्टर फिर अस्पताल वाले लेते नहीं। और किसी देसी जो दाइयां होती है ना, उनसे राब्ता रखें। यारी बात, जो दाइयां होती हैं हर महल्ले में, कहीं गरीब आबादियों में होती हैं दाइयां, मशहूर होंगी, उस दाई से कांटेक्ट करें कि भाई हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हम चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो। वो दाइयां बड़ी माहिर होती हैं गांव देहातों की, और यहाँ कराची में भी बहुत हैं। वो दाइयां आपको बगैर एक्सरे के चेक करके बता देंगी कि मसला क्या है, नॉर्मल है अब नॉर्मल है, सही है ना। तो बहुत आराम से हिसाब किताब हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। ये नेचुरल है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसमें हम डॉक्टरों को दिखाएं। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो ये बीमारी है, इसमें डॉक्टर के पास जाएं। हमल ठहर जाना, बच्चे का होना, ये नेचुरल है। बाज लोग हाँ रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, ताकि अगर खुदा ना ख्वास्ता हजारों लाखों में कोई एक केस बिगड़ने का भी चांस होता है तो फिर आपके पास एक डॉक्टर का ऑप्शन, और वो टेस्ट वगैरह सारे करवा लें आप जो डॉक्टर ने बताए हुए हैं, नफ्स की तसल्ली के लिए, दिल की तसल्ली के लिए, ताकि आपको यह एहसास रहे कि मैंने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की है, ठीक है। लेकिन केस डील कौन करेगा? दाई। हम लोग 7-8 बहन भाई हैं, सब जिंदा बचे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। एक का बचपन में इंतकाल हुआ था, तो हम सब घर में पैदा हुए, घर में पैदा हुए। और आपको बताऊं कि मैंने तो बहुत सारे ऐसे मुशाहिदात हैं, अगर मैं बताना शुरू कर दूं, मैं गिलगित के, ये जो लोग कहते हैं ना पहले मौतें बहुत होती थी, अब डॉक्टरों की वजह से मरना बंद हो गए बच्चे, यकीनन ऐसा है कि पहले डिलीवरी के दौरान मौतें बहुत होती थी, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी बयान की जाती हैं, और अब यकीनन उसमें कमी आई है, समझ रहे बात को। लेकिन इतनी नहीं होती थी जितनी हवा बना के पेश की गई है। तो उस जो चांस है ना, वो चांस के लिए मैंने आपको एक सेफ साइड बता दी कि रजिस्ट्रेशन बहरहाल आप जरूर करवाएं, वो टेस्ट जरूर करवा लें जो डॉक्टर ने बताए हुए आप। लेकिन केस को डील कौन करेगा? वो दाई। दाई अगर कह दे कि भाई ये मसला क्या है, तो फिर आपके पास आप यानी जैसे स्टैंड बाय जनरेटर होता है ना, ऐसे स्टैंड बाय एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह इसकी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि हजारों में कोई एक केस होता है जो खराब होता है, हजारों में। मैं गांव देहातों में भी मैंने सर्वे किया है, गांव है कई हजार की आबादी पर मुश्तमिल, वो लोग डॉक्टर को जानते ही नहीं डॉक्टर होता क्या है। मैंने उनसे पूछा यहाँ आपके डिलीवरी केसेस कितने हैं? उन्होंने कहा भाई वहां तो बहुत ज्यादा है ना, वो तो नस्ल रोकना जानते ही नहीं है। उन्होंने कहा हमारी जिंदगी में अभी तक कोई एक मौत भी वाकई ऐसा नहीं हो कि विलादत के दौरान कोई मां मर गई हो या बच्चा मर गया हो, एक भी नहीं हुआ। फिर भी मैं कहता हूं पहले होते थे, अब कम हो गए हैं, लेकिन इतना नहीं जितना हुआ बना के पेश किया गया है। तो अपने बच्चों की भी सेहत की परवाह करो, अपनी बीवी की भी सेहत की परवाह करो। आप उसको कसाबों के पास वो बैठे हुए छुरे कांटे लेके, वो बैठे हुए। एक डॉक्टर ने जो है ना किसी को ऑपरेशन किया तो वो कैंची अंदर रह गई, फिर बुलाया भी ऑपरेशन हो गया, एक्सरे में कोई अजीब सी चीज आ रही है, दोबारा किया तो कैंची निकाली तो कोई चाकू अंदर रह गया। मजाक है ये, हकीकत नहीं है। तो उसने कहा यार डॉक्टर साहब एक जिप क्यों नहीं लगा देते आप, जिप क्यों नहीं लगा? तो आजकल जिन खवातीन को प्रेगनेंसी हो रही है उनके पहले से जिप लगवा दें। क्या लगवा दें? जिप लगवा दें, क्योंकि हर दफा की टेंशन है ये। अगर मेरी बातों पे अमल नहीं करते तो फिर क्या लगवा दें? जिप लगवा दें। और अगर जिप से बचना चाहते हैं,
जो बातें मैं आपको कह रहा हूं उस पर